the 70th birthday for you. And God bless you. We are so proud to be a friend of yours. You are not a friend alone. You are a fatherly figure, an uncle, a mentor, a advisor, and of course, a buddy, a good barmate, and whatever said and done, a wonderful person. Philip, when I met you way back in 1984 in Calicut, I thought that you are a very senior and a very uh, old person. But that time you're only 33, I think. And Anila was maybe 3-4 years old, I think. I don't know exactly, but I think I used to carry Anila sitting in the middle. I think you were driving this bike, and Anila was in between me and you, and we dropped her to the LKG or whatever. I don't recollect it. Maybe first standard. And the next time I think we went out, you took me to the bar, you took me to so many good places, and you became a friend. But in the office, you were so strict. At one more thing, the time. You were so disciplined, as well as now you will always come to the office 5 minutes early. I also do that. I used to do that, and you really appreciate that. And until you retired, or maybe even today, your time punctuality is very much to be appreciated. Maybe today I am a bit lazy. I don't used to do that. My punctuality might have come down. Still, I can appreciate that you do have that discipline even today. Appreciates it. And moreover, and whatever said and done, I think we can always come to your place at any time, maybe at 10:30 or sometimes 11 o'clock. Maybe you will shout at us. Still, you will offer me or us a black label, 1 or 2 drinks. If after that, I think he will throw us out. Still, that is the spirit of you. Thank you, Philip. God bless you. And as I said earlier, I was so fortunate to have a friend like you, and as a guru, as a mentor, as a advisor, as a uncle, whatever. I love you. We all love you, Philip. Thank you. Philip, I'm so fortunate to have you as my friend for the last 35 years. And I remember our days from Calicut, and also in AVT McCormick or in AVT, whenever I come with creative ideas, you are always a checks and balance to me, and then we made it great. And create lots of friends. It was a great fun having our conversation on WhatsApp, and we laughed like crazy. Again, you're going to head to the 70, the next decade, all the very best, and continue to be healthy and happy. And I'm all my prayers with the God's blessings to keep you thriving and be a support and help to everyone. All the best. Birthday to you. It's been great knowing you and Lissy, and I think when I look back over the years, over what had transpired from Calicut and then to Ernakulam, and then how the family got together and Amachi and all that. I mean, it was a great time looking back, and I'm so happy for you, Lissy, and the kids. And I wish you all the best, and may God protect and keep you and bless you in the years to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Philip uncle.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Philip. Happy Happy birthday, Philip Uncle. Happy birthday, Philip Uncle. Happy birthday, Philip Uncle. Sammy, Happy birthday. Happy Hi, birthday. Philip. Happy 70th birthday. Oh, what an immensely inspirational journey your life is. One of the best times that we've had was right from 1984 when we first met, and through the Adakya days, the biotech days, and our sojourn at Hunt Valley during the training sessions with McCormick. And my best memory is when you visited us in New Zealand, and we went for that long walk when you came and visited us at home. Thank you so much. My best wishes to Lissy, yourself, and the kids and the grandkids. Thank you. Hi, Philip. Geeta, Jyotika, and I wish you a very happy birthday and many, many more. When Anila spoke to me and asked me to say a few words on this occasion, I was more than happy to do so. But not to worry, Philip, your dark secrets will not be revealed and remain safe with me and your spicy friends. It's been a privilege to have you as a friend and colleague, and I pray to God that this will continue for many, many more years. Your family will be happy to know that you're considered as a great asset to the spice industry. I'm not sure whether this applies to your house. What do you say, Lissy? But jokes apart, I've always thought that your contributions to this sector have been way up there and second to none. A large part of the reason why official bodies and government circles treat our association and forum, Exporters Forum, seriously is because of the work done by you. And this is something that cannot be taken away. Well, my friend, all the best, and once again wish you wonderful years ahead with health and happiness. Cheers, friend. 1971 was probably the most important year in my life because that was the year when I got admission for my MBBS. അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലം 72 എനിക്ക് മാസം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ഒരു സായം സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലെ 5th ഗേറ്റിൽ ഒരു എ വി തോമസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാള് വീഡിയോ 35 സെക്കൻഡിലധികം നിൽക്കണില്ല, സോറി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഓഡിയോയിൽ തീർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ആ 72 തുടങ്ങിയ ഫിലിപ്പായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് വരേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ കൂടുതൽ സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് our individuality. At the same time, be together when our togetherness was expected. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഓരോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തന്നെയല്ലേ പറയുക ഈ അച്ചായന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ, ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും കൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഫിലിപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായാലും ഫിലിപ്പിൻ്റെ അതിന് ശേഷമുള്ള AVT നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെ അതിലും വലിയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, he was extremely truthful and very understanding. Never made discomfort in a relationship.
always stood with you when you were in times of need. അല്ലാത്ത സമയത്ത് we would probably not communicate, not message, morning, good night ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും it was always there for me. ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ചായനെ സത്യം പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. I would first want to wish his family, his children and grandchildren, and his heartthrob Lissy all the very best. കുറച്ച് അസൂയുണ്ട് അവരോട്, എൻ്റെ ഗിരിജയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന്. The second, of course, is to wish my very dear Philly very many more healthier, happier returns of life. May he grow each year, each day, each week, each month, each hour. എന്നിട്ട് സ്പൈസസിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിഗർ ആണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടിയും നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ്. നസ്രാണി, ബൈ. ഹാപ്പി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ ഫിലിപ്പ് ജി. ഫിലിപ്പ് ജി. ഞാൻ ഫിലിപ്പ് ജിനെ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് AVT ഐലൻഡിലാണ് 1986. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്, കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആ വിജയ് സൂപ്പറിൽ ഒരു ബാഗും ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ഇട്ട് ഐലൻഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കച്ചേരിപ്പടിയിൽ വന്ന് അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് കടവന്ത്രയിൽ വന്നു. ഈ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഫിലിപ്പ് ജിയുടെ കൂടെ ഞാനും ഒരു ഫിലിപ്പ് ജി പറയണ പോലെ എൻ്റെ ഒരു യങ്ങർ ബ്രദറാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്കും ഫിലിപ്പ് ജിയായിട്ടും ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ ഫിലിപ്പ് ജി, stay blessed and happy birthday to you. May God bless you with many more happy, peaceful and healthy years to come. Happy birthday. Happy birthday. പ്രിയങ്കരനായ അനിയന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 23-ാം തീയതി 70 വയസ്സ് തികയാണല്ലോ. അന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന എങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമുണ്ടോ മോളെ? ഇല്ല, പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ. ആ ആ ഉണ്ട്. അത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. കുഞ്ഞിലെ അവനെ കാണാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരനായിരുന്നു. വെളുത്ത് ചുമന്ന് നല്ല എഡ്വേർഡ് റോസിന്റെ കളറും കറുത്തിരുണ്ട ചുരുണ്ട മുടിയും നല്ല മനോഹരങ്ങളായ കണ്ണുകളും ഉള്ള ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ. എനിക്കന്ന് 7-8 വയസ്സ് ആയിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ബോംബെയിൽ നിന്ന് വാമാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? അമ്മച്ചിയുടെ ചേടത്തിയുടെ മോള് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല ടീഷർട്ടും ഹാഫ് പാന്റ്, കറുത്ത ഒരു ഹാഫ് പാന്റ് കൊണ്ടു തന്നു. ഓ, അത് ഇടുമ്പോൾ എന്തൊരു മനോഹരമായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ? അന്നേരം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷ. അവനെ എടുത്ത് മുൻപിൽ പോയി ഞാൻ നിൽക്കും. എല്ലാം കരഞ്ഞോണ്ട് ഞാനും ബാബുവും കൂടെ ഓടി അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് മോനെ സോമർവെൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മച്ചി വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, പുള്ളി ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി കുറെ ബലൂണും സ്വീറ്റ്സും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നേച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചീക്കിന് ഓരോ തട്ടും ഒക്കെ തന്നേച്ച് പുള്ളി പോയി. അത്ര ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള മനുഷ്യരാ. അന്ന് ഒരു 70 വർഷത്തിന് മുമ്പെയാണ് ഇത്. അന്നത്തെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയം. അതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം, അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു.
സോമർവെൽ സാഹിബ് മോനെ എടുത്തോണ്ടുള്ളത്. ആ പിന്നെ പിന്നെന്തോ അനിയനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളെയാ എന്റെ ആങ്ങള. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. കാരണം അമ്മച്ചി അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അനിയൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോലും അവൻ പറയാം എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ബോംബെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അപ്പച്ചനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചന് 2 നിക് നെയിം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അറിയാവോ അത്? നമ്മുടെ അപ്പച്ചന് അത് ഒന്ന് ബ്രണ്ടൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്കിൽട്ടൺ. അത് ബ്രണ്ടൻ ന്യൂക്കിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഒരാള് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 നിക് നെയിം നമ്മുടെ അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാരും തന്നെ ഒന്നിനല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിന് സ്മാർട്ട. കുഞ്ഞുമണിച്ചാൻ ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ബാബു ആണെങ്കിൽ ബാഡ്മിന്റനും പിന്നെ വേറെ ഒരിതും കൂടെ അവൻ നല്ല ഭയങ്കര പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അനിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അനിയന് ഞാനൊന്ന് ഓർത്തോട്ടെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡിയർ അനിയൻ, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear. Happy birthday to you. Another aspect much worth mentioning in our relationship was the common desire to explore the scripture. On phone, on email, we had a lot of debates, referred a lot of documents, and we had genuine passion to know more of Christ and understand the love of Jesus Christ. I seriously feel that this particular aspect in our relationship was a big blessing spiritually in our edification, and I really want to praise God for that. Ani really stands as a very tall brother in my life, and major credit for it goes to him and much less to me. Finally, when I think of him, my heart swells with gratitude to Holy Father in heaven, who has created heaven and earth. In gratitude for giving such an awesome brother and Lissy in my life, which has made a real impact in my life. To God be the glory. Amen. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡാഡി. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അനിയപ്പച്ച. അപ്പൊ 70 വയസ്സായല്ലേ. ഉപ്പാപ്പന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വളരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടേ ഞാനൊരു 1-2 ഉപദേശങ്ങൾ തന്നോട്ടെ. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മക്കളെ പറ്റിയും മരുമക്കളെ പറ്റിയും അനന്തരവന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് ബഹുമാനത്തിൽ അവരെ പറ്റി നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും.
പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ ഡാഡിയെ ഭയങ്കര ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 വയസ്സ് വരെ ഡാഡി പക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്ട്രാ ഡീസൻ്റായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ഇതുപോലെ ഡീസൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണേ ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ ക്ലബിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക. വൈകുന്നേരം രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഒക്കെ അടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വൺസ് അഗൈൻ. Happy birthday, Anipacha. We love you so much. Happy 70th birthday, Anipacha. God bless you. With many more happier ones to come. May you have a great day and a great year ahead. See you soon. ഹായ് കൊച്ചമ്മച്ച, 70ാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും 70 എന്നൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. 65-66 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കളമശ്ശേരി HMT ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പറങ്കാവിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി പഴം പറിച്ച് വിറക് വെട്ടി നടന്നതും അമ്മച്ചിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുലിയാടിമന്മാരെന്നുള്ള വിളി കേട്ടതും 2 ഗോതമ്പുണ്ട കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് വത്സമ്മായിയുടെ സർവൻറ്റിനെ മണിയടിച്ചതും ഒക്കെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പം കടന്നു വരുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കൊച്ചമ്മാച്ചനിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായ 3-4 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നു. 1, തൻ്റേതായ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ. 2, തൻ്റെ നിലപാടുകളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ. 3, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ. 4, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാത്ത മനസ്സലിയോടുകൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊച്ചമ്മാച്ചനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യവും നന്മകളും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ലോകത്ത് ഇനിയും ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്ന സമയം അവൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തിയും മനസ്സും പരിജ്ഞാനവും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബൈ അമ്മച്ചൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 70ാം വയസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മാച്ചന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ ജന്മദിനാശംസകൾ. അനിയച്ചാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ ചില ഓർമ്മകൾ എന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ ഒരു വർഷം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ അനിയച്ചാൻ്റെയും കൂടെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് എൻ്റെ മൂത്ത അമ്മാച്ചൻ കുഞ്ഞുമച്ചാനൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാനിടയായി. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അനിയച്ചാനെ ഒത്തുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഒരു കാരണവരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ അനിയച്ചാൻ്റെ ആ കരുതലും ശാസനയും ശിക്ഷണവും ഒക്കെ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. വളരെ രസകരമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ. ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അനിയച്ചാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കാൻ അന്നും എൻ്റെ പിൽക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഗൗരവക്കാരനെന്ന് അനിയച്ചാൻ തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലവ് ആൻഡ് കെയർ, ഒരു കമ്പാഷൻ ഒക്കെ അനിയച്ചാൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് എൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടെലിഗ്രാം കിടക്കുകയാണ്, റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നേ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആകുക, നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാമല്ലോ എന്തും. പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെലിഗ്രാം കണ്ടു. ടെലിഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഇടയായില്ല. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ജോലി. അതെങ്ങനെയത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അനിയച്ചാനെ നമ്മുടെ വാൾച്ചാൻ്റെ അളിയനായ ആ കമ്പനിയിൽ റീജിയണൽ മാനേജറായിരുന്നു, പുള്ളിയോട് എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു.
അപ്പം അനിച്ചാൻ്റെ ആ ഒരു വാക്കിൽ പുള്ളി സമ്മതിക്കുകയും ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും വീട്ടിൽ നിൽക്കാതെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ ജോലിക്കായിട്ട് കടന്നു പോകാനും ഇടയായി. അപ്പോൾ അനിച്ചാൻ്റെ ആ കെയർ, ആ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കരുതൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അനിച്ചാൻ്റെ ആ സ്നേഹം, തൻ്റെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ളതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നീട് എനിക്കിപ്പോൾ അടുത്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ അനിച്ചാനിപ്പോൾ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക്, ശരിയായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ സമയത്തും അനിച്ചാൻ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ദിരമായി തന്നെ തീരുവാൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്. കാരണം ഈ കുരുവിള എന്നുള്ള പേര് ഇന്നിപ്പം അനിയച്ചാനായിരിക്കുന്ന അനിയച്ചാൻ തൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തി ഇന്നായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നന്മകൾ, സ്ഥാനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ WHO അഡ്വൈസറായിട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പം കുരുവിള എന്നുള്ള പേരും അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനിയച്ചാൻ്റെ ഇനി മുമ്പോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ദൈവത്തിനും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അനിജായ. അനിജായനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദീർഘായുസ്സും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Many more happy returns of the day, Anichaya. God bless you. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം നടത്തിയ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ദൈവം തുടർന്നും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും വഴി നടത്തട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന. God bless you. God bless you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Anipacha. God bless you. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anipacha. Happy birthday to you. Happy 70th birthday. Stay safe. Bye. Happy birthday. Happy birthday, Anicha. Happy birthday, Anikaka. Happy birthday, Anija. Happy birthday, Anipacha. Why Ramla not saying it? Because she can't speak yet. Oh. Hi, Ani Papa. Wishing you a wonderful 70th birthday. We praise God for your life. In you, we have a very special uncle, and truly we are blessed to have you in our life. And once in a way, if you compliment us, that will also not be a bad thing. But we love you anyway, and we really hope to see you soon, because this is the longest time that I have gone in my life without seeing you, and I miss you terribly. So hopefully in the next year we meet as a family and we meet you. Till then, God bless you, and we will continue our debates and discussions on WhatsApp. Bye. And Ramla, bye for me.